آقا نے ایک سے ایک جوہر نایاب اور جوہر قربان کیا ہے تاکہ دین اسلام بچ سکے، ایک سے ایک۔ آج ایسی قربانی ہے کہ جس قربانی کو سن کر، جس قربانی کو دیکھ کر فوج اشقیاء نے گریہ کیا۔ اب آپ کمال دیکھیے اس قربانی کا۔ کل دو دن کی زندگی آپ کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے۔ ایک حضرت علی اصغر کی پیدائش اور ولادت کا دن، ایک حضرت علی اصغر کی شہادت کا دن۔ 2 دن پتا ہے نا آپ کو اور مجھے۔ بیچ کے دنوں کا تو کوئی واقعہ کہیں تذکرہ نہیں ملتا، کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن لاکھوں منقبتیں علی اصغر کے نام کی کہی جا چکی، لاکھوں سلام، لاکھوں مرثیے، لاکھوں سوز کہے جا چکے، اور لاکھوں ماؤں کی گودیں علی اصغر کے نام پر بھر چکی۔ اگر 32-34 برس کا حضرت عباس باب الحوائج ہیں تو 6 ماہ علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں۔ بس آج منتیں اٹھانے کے دن میں آپ اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے گا۔ علی اصغر کے جھولے سے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، حاجت کیسی بھی ہو جناب علی اصغر سے توسل کیجئے گا۔ کسی کو ذاتی گھر چاہیے، بہت لوگ کرائے کے گھر میں رہ کے پریشان ہو گئے، بہت لوگ چھوٹا سا کاروبار یا نوکری کے لیے پریشان ہیں۔ ارے اتنے بڑے بڑے واسطے حسین ابن علی کے در پر موجود، ان سے مانگے تو ٹھیک، صحیح طریقے سے مانگے تو صحیح۔ حسین ابن علی آپ کے در کا کھاتے ہیں، آپ کے در پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے در پہ سنتے ہیں، آپ کے در کا بولتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو حل کیجیے، ایک مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ آپ کے در پر لے کر آئے، ہماری مشکل تو حل کیجیے۔ شہزادے کے صدقے صدقہ اتار لیجیے اپنے علی اصغر کا، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ بس آخری صدا آقا حسین نے لگایا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا ناصر و مددگار، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرے استغاثے پر لبیک کہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ خیمے سے شور اٹھا، یہ جملہ کتنا دردناک ہے کوئی جو شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرے، خیمے سے شور اٹھا۔ حسین اکیلے ہیں، سارے شہید ہو چکے، مارے جا چکے۔ آقا حسین جناب رباب کے خیمے میں گئے، رباب خیریت تو ہے کہ آقا آپ نے جیسے ہی مقتل میں صدا لگائی ہے نا، 6 ماہ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آقا نے علی اصغر کو گود میں لیا۔ اب آپ تصور کیجئے گا، پانی بھی موجود نہیں ہے، جناب رباب کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، علی اصغر بڑا پیاسا ہے، علی اصغر بڑا بھوکا ہے۔ جناب علی اصغر کو لیا، کہا میں پانی کی کوئی سبیل کرتا ہوں، بچے کو تیار کر دو۔ آخری مرتبہ جناب رباب نے تیار کیا۔ آج رونے کے دن نہیں ہے، آج تم اپنی صداؤں کو آزاد کرو، آج ماتم کے دن ہے۔ بس سنتے جاؤ، جو جتنا آنسوں کی بھیک مانگ سکے، جو جتنا رو سکے اپنے نصیب کا رو۔ بس سنیے گا، مسائب کے 2 جملے پڑھوں گا۔ بس آقا حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا، تیار ہوئے علی اصغر کو لیا، آبا کے دامن میں چھپایا۔ مورخین نے لکھا شاید یہ وجہ تھی کہ اپنے پھول جیسے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے، پھول جیسے بچے کو دھوپ سے بچانا چاہتے تھے۔ اور لوگ یہ سمجھے، فوج اشقیاء یہ سمجھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے۔ ہاں قرآن ناطق ہی تو تھا، میں کہوں گا ہاں بولتا قرآن ہی تو تھا۔ اور اب حسین نے ابا ہٹائی تو کہنے لگے، فرمانے لگے، ارے تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں نا، یہ بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا،
इस बच्चे को पानी पिला दो, अरे इसकी माँ का दूध खुश हो गया। और फिर इमाम ने कहा, अगर तुम्हें यह गुमान है कि इसके बदले मैं पानी पी लूंगा, आओ आगे खुद अपने हाथ से पानी पिला दो। और अब जलती रेत पर अपने छोटे से बच्चे को रख दिया, करबला की जलती रेत पर छोटे से बच्चे को रख दिया। फौज अशकिया मुंह फेर फेर के रोने लगी, कुछ कहने लगे, हाँ बच्चे में कोई कसूर थोड़ी है, हुसैन का कसूर है, हुसैन बेअत नहीं करे, बच्चे ने क्या कसूर किया। उमर साहब ने देखा इनकलाब की कैफियत है। उमर साहब ने हुरमला से कहा, हुरमला इब्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को काट दे। उसने कहा, क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है तू? कहा कि हुसैन का जो शशमाहा है ना उसको मार डाल। कहा तू क्या कह रहा है, खैर तो है तेरी। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर के कान में कहा, सुन अली असगर, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, इन पर एक हुज्जत तमाम कर दे। अली असगर ने नन्ही सी जुबान निकाली, होठों पे फेरना शुरू की। लोगों ने लिखा है, मकातिल लिखने वालों ने लिखा है, ऐसे जुबान निकाली जैसे मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो जैसे वो मुंह खोलती बंद करती है, ऐसे जुबान फेरना शुरू की जैसे आखिरी लबों पर हो, आखिरी जान निकल रही हो। बस ये देखकर इनकलाब आना था। अब 3 भाग का तीर छोड़ा गया। आका हुसैन ने छोटे से असगर को हाथों में उठाया, जैसे ही हाथ में उठाया 3 भाग का तीर। ये कौन सा तीर है? ये वो तीर है जो घोड़ों को गिराने के काम आता था, घोड़े की गर्दन तोड़ने के काम आता था। अरबों ने ये कसम खा रखी थी, ये तीर नहीं चलाएंगे किसी इंसान के ऊपर, मगर ये तीर चला और इतनी छोटी सी मैयत पर चला, इतने छोटे से बच्चे में चला कि तीर बड़ा था, अली असगर छोटे थे। तीर चला, जैसे ही तीर का निशाना उसने खींचना चाहा ना, उसका हाथ लर्जा। एक मर्तबा उमर साहब ने कहा, अरे तेरा हाथ क्यों कांप रहा है, तीर क्यों गिर रहा है तेरे हाथ से? का जैसे तीर छोड़ता हूं ना, खेमे के दर से कोई बीवी देखती है, ऐसा लगता है कि इस बच्चे की माँ है जो ये देख रही है कि मेरे बच्चे को पानी पिलाया जा रहा है या पानी नहीं पिलाया जा रहा। दूसरी मर्तबा तीर जोड़ा, फिर हाथ कांपे, फिर तीर गिरा 3 मर्तबा। उमर साहब ने कहा, अच्छा मैं तेरे आंखों पे हाथ रखता हूं, तू निशाना ले ले। आंखों पे हाथ रखा, निशाना लिया, और अब निशाना ले लिया। फज़ुबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, तीर एक कान से गया, दूसरे कान से बाहर हो गया। असगर हाथों पे मुनकलिब हो गए, हाथों पे पलट गए हुसैन की, और असगर नन्ही सी मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरे वाहिद शहीद है जिसको ये नहीं पता था मरते वक्त रोना होता है, तीर खाकर या हंसना होता है। बस हुसैन ने, अरे कितना खून होगा, नन्ही सी जान के अंदर कितना खून होगा, थोड़ा सा खून निकला, एक चिल्लू भर। आका हुसैन ने वो चिल्लू भर खून अपने चेहरे पर फेर लिया और अबा का दामन डाल के आगे बढ़े। 7 मर्तबा आगे जाते हैं, 7 मर्तबा पीछे आते हैं, कहते जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, पालने वाले तेरी रजा पे राजी। आखिरी जुमला तुम सुन तुमने बहुत रोया, बस सुनो आखिरी जुमले। एक मर्तबा जनाब सकीना ने सवाल किया, भैया को पानी पिला है ना? भैया तो खामोश हो गए। इमाम हुसैन ने अबा हटाई और फरमाया, अच्छा भैया खामोश हो गए तो तू ये समझी कि पानी पिलाया, देख तेरे भैया ने तीर सितम खाया। और अब अली असगर को लेकर पीछे चले, और अब खेमे के पीछे एक छोटी सी कब्र खोदी और अली असगर को अंदर दफनाया। आखिरी जुमला पढ़ूंगा, आप बहुत थक चुके होकर सुनिएगा। एक मर्तबा कब्र में दफनाया और अब मीर अमीर से जुमला कहा, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। दामन कब झाड़ा जाता है? अरे जब इंसान की आखिरी कमाई लुट जाती है। आखिरी कमाई हुसैन की अली असगर लुट गए।
ماتم حسین.